Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, on a juste avec nous le fondateur. Alors, le fondateur donc de cette plateforme, il a un petit message à vous transmettre. Alors je lui donne la parole. Il va s'adresser à vous. Bonsoir Monsieur Mourad. السلامة مدام الصحة شريتك وربي يعينك ويعطيك الصحة مدام شيراز لاباس عليك انت ساعة صحة لاباس يعيشك ça va, tout va bien. ناخذ من وقتك شوية ما يسالش ما Bien يقلقكش sûr. لا bien sûr. هاي تفضل. خارق العادة يعطيك الصحة به جست كلمة صغيرة للتلامذة متاعنا اللي عندهم مدة وما يتبعوا الحقيقة وحسب ما فهمت وشفت هما عاملين جو شيخين خاصة بارامون في الفرنسي مشيختهم بارامون شيراز انت وعملت لهم حاجة هايلة برشا هكا ولا يظهر لي. على خاطر تبارك الله جمهور كبير دم يتابع فيك ما شاء الله. على كل حال انا حبيت نعطيهم خبر باهي برشا. الخبر هو انه بروشينمون ان شاء الله احنا ديجا هبطنا لونس على فيش على الفيسبوك فيما يخص الاوفر اللي تهم جماعه التاسعه، الجماعه اللي باش يعديو دونك الكونكور تاع البيلوت. الاوفر الحقيقه فيه كل شيء وفيه برشا حاجات وبقل فلوس، معناها تصور هكا حكايه ماهيش سهله باش تلقى اوفر كيما هكا. الاوفر هذا باش تلقى فيه لي ماتير كلها بما فيهم بالطبيعه الفرنسي اللي باش تكملوا فيه مع مدام شيراز، في السيونس باش تكون معاكم مدام عروسيه تخدم زاده كيف مع مدام شيراز في لي سي بيلوت نتاع نابل. مدام عروسيه دونك قديمه زاده في الدومين. عندنا سي احمد سلمان في اللونجلي، وعندنا سي سامي الشلي وسي سامي كعيف في المات، ومدام فاطمه في العربي. دونك اكيب الحقيقه هايله برشا باش تعاونكم ان شاء الله في جوان باش تخلطوا على الكونكور وتعملوا حاجه باهيه ان شاء الله يا ربي. باهي جوست انا كلمه بركه باش نختم، باش نحكيو عليه لوفر اون ديتاي هذايا نهار الخميس ان شاء الله. دونك ماذا بكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اللوفر هذايا. تعملوا انسكريبسيون فك اللوفر انه موجود في الباج، تلقاو اللين تقراو كل كومونتير من الفوق تلقاو اللين نتاع الحصه نتاع اللقاء نتاعنا نهار الخميس، وكيك نتقابلوا نجم يكون والديكم معنا زاده باش نعطيهم اكثر تفاصيل على البرنامج وقتاش يبدا قداش من حصه وبقداش بتباع فلوس اكسيتيرا. الاكيد ان شاء الله باش يعجب الناس الكل الاوفر هذا بحول الله. فوالا دونك هذه الكلمه. ملاحظه صغيره، احنا هبطنا قبل ليان فيما يخص اللقاء هذا فما شكون سجل به. ماذا بينا احنا بدلنا خاطر ليان الامور تقنيه، دونك ماذا بيا حتى اللي يسجل بالليان القديم ان شاء الله تكونوا فهمتوني يعاود يسجل مره اخرى. حتى اللي يسجل قبل هذاك راهي مشات على روحها يعاود يسجل مره اخرى من الليله تبداو تسجلوا باش تحضروا للقاء هذايا اللي يهم العرض نتاع التاسع تاع النموذجي. فوالا هذا ايش عندي ما نقول للشيراز. يعطيك الصحه على عايشك. الكلمتين اللي عطيتهم ان لي شاء برك الله اللونجلي. ان شاء الله نزيدوا واحنا نحبوا كان نعطيو اضافه للتلامذه ان شاء الله ربي معاهم وربي ينجحهم واحنا اوني لا دونك بور لي زيدي ان شاء الله باش ينجحوا في الكونكور. اكيد هو القوه نتاعو اللوفر هذا انه الحقيقه فيه اساتذه باهين برشا كيف كنت هكا شيراز، فيه محتوى كبير وفي نفس الوقت فلوسه مش برشا. دونك اي ديجا فوالا. هذا الحاجه الباهيه في لوفر هذا ان شاء الله يوفق الجميع. مدام شيراز يعطيك الصحه ربي معك. عايشك تصبح على خير. عايشك مراد. الله خير ربي معك. على خير. عايشك. Allez, on commence. Yasmine, tu as quelque chose à dire? Yasmine Zairi. Non, je n'ai rien à dire. Bah, tu as levé la main, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, je suis désolée. C'est rien. Céline, tu as quelque chose à dire? Bon. Non, madame. Non, madame. D'accord. Alors, levez la main quand vous avez quelque chose à dire. Bonsoir, ya Ayoub, Oussema, Yasmine, Yassine, Yasmine, Sahachiftek, Youssef. Merci tout le monde. Allez, on commence. Alors, ce soir, on va travailler donc sur les temps du passé. Les temps du passé, c'est-à-dire le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait.
ce n'est pas uniquement un exercice de conjugaison. Pourquoi ce n'est pas uniquement un exercice de conjugaison? Parce que justement, quand vous allez écrire un récit au passé, obligatoirement, vous allez utiliser le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. Donc, il faut savoir quand les utiliser. C'est-à-dire, à quel moment je dois utiliser le passé simple, à quel moment je dois utiliser l'imparfait ou le plus que parfait. Et pour cela, il y a évidemment toujours dans les phrases, dans les paragraphes qu'on vous propose, il y a toujours des indications qu'on doit suivre. Alors, ces indications, d'abord, il y a les indications temporelles et puis aussi, il y a le sens de la phrase. C'est-à-dire, avant de penser conjuguer le verbe à n'importe quel temps, il faut d'abord lire la phrase et saisir le sens. Donc, il est très important. Alors, on va commencer, on va faire les exercices ensemble et en parallèle, on fera un petit rappel donc, du cours. Alors, on commence. Alors, pour l'exercice 1, on vous dit conjugue le verbe les verbes plutôt entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait. Donc ici, pour ce premier exercice, la difficulté n'est pas difficile, c'est-à-dire n'est pas plutôt très grande. Pourquoi? Parce que vous avez le choix uniquement entre passé simple et imparfait. Mais celui qui va prendre la parole doit m'expliquer à chaque fois pourquoi il a utilisé tel ou tel temps. C'est-à-dire il faut que vous compreniez pourquoi on a utilisé le passé simple ou bien l'imparfait. Alors, Ranim, tu veux prendre la parole? Vas-y. Vas-y, Ranim. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui? Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait selon le cas. Oui. Les deux frères, le verbe prendre la décision de s'enfuir à cet instant même. Madame, je vais conjuguer le verbe prendre au passé simple parce que le fait de prendre la décision et aussi on a la conjonction à cet instant même. Donc, c'est un temps précis. D'accord. Bon, à cet instant même, ce n'est pas une conjonction. C'est quoi à cet instant même? On a déjà vu l'expression du temps. À cet instant même. Quelle est la nature de cette expression? Non, 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 non. Je pose pas la question sur le rapport. Non, non, non. Quelle est la nature, la classe grammaticale de cette expression de temps à cet instant même? Le groupe nominal prépositionné. Très bien, c'est un GP. On a une préposition, donc tu vois, c'est pas une conjonction. Donc, le question voilà, justement. Non, c'est un GP, c'est un groupe prépositionnel. Tout à fait. Donc, justement, ici, dans cette phrase, j'ai à cet instant même qui est, c'est-à-dire que l'action se passe à ce moment, à cet instant même. Donc là, j'ai une action. Comment on appelle cette action? À un moment précis. Comment on l'appelle? Une action comment? Je vais mettre entre parenthèses. Une action comment? Alors, on l'appelle une action plutôt ponctuelle. C'est une action ponctuelle. Oui. Ponctuelle. Voilà, c'est une action ponctuelle. Donc, quand on a une action ponctuelle, évidemment, je dois donc conjuguer au passé simple. Et dans ce cas, alors, conjugue maintenant le verbe. Les deux frères. Les deux frères prirent. Voilà, prirent. Les deux frères, pardon, prirent. Tout à fait. Donc, les deux frères prirent la décision de s'enfuir à cet instant même. Très bien. Merci. Madame, allez, oui. peux vous questionner. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une question. Oui, bien sûr, vas-y. Madame, c'est juste quand j'ai dit le fait de prendre la décision est court, cette action est courte. Oui, parce que le fait de prendre une décision, c'est-à-dire on réfléchit, c'est vrai qu'on passe du temps à réfléchir, mais quand on prend la décision, c'est vite fait, quoi. Oui, d'accord? Merci. Donc c'est correct. Bonne soirée. Allez. Bonsoir. Alors, donc, Erige, je te donne la parole, vas-y. Oui, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ils firent les préparatifs nécessaires à la hâte. À la hâte, oui. Donc, tu as conjugué, oui.
verbe faire dans l'imparfait, dans le passé simple. Au passé simple. Donc, tu as conjugué le verbe au passé simple. Pourquoi tu as conjugué au passé simple? Parce qu'il est le récit. Parce que c'est le récit, pas uniquement parce que c'est le récit. Mais aussi, on a l'expression, qu'est-ce que ça veut dire à la hâte? Qu'est-ce que ça veut dire à la hâte? À la hâte, c'est-à-dire vite fait. Rapidement. Rapidement, voilà, rapidement. Donc, et si on va faire quelque chose rapidement, est-ce que c'est une action qui prend du temps? Est-ce que c'est une action qui dure? Bien sûr que non, voilà. Donc, c'est pour cela que je dois utiliser donc aussi le passé simple. Donc, ils firent, voilà, ils firent, non, il manque le E. Alors, ils firent les préparatifs nécessaires. Donc, justement, on a l'expression à la hâte. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Alors, Amen, vas-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ils avoir peur, traumatisés par la guerre. Ils Mhm. avaient peur, traumatisés par la guerre. Ils avaient peur, traumatisés par la guerre. Tout à fait. Pourquoi ici l'imparfait? Parce que on l'utilise pour décrire. Tout à fait. Là, on est dans la description. Donc, ils avaient, tout à fait, ils avaient peur, traumatisés, donc, par la guerre. Très bien. Merci. Alors, suivant. Ah, Yasmine, Kouba. Amen, s'il te plaît, clique sur ton micro pour l'arrêter. Rien. Allez, vas-y, Yasmine. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Les deux enfants partirent à la travers les champs sans Oui. sans Sans s'attarder. Voilà. s'attarder. Justement, on a aussi sans s'attarder. Qu'est-ce que ça veut dire sans attarder? Tout de suite. C'est-à-dire vite. Donc, là aussi, on a une action donc, qui est brève et ponctuelle. Donc, les deux enfants, on a dit donc partir. Alors, partir, tout à fait. Donc, partir à travers les champs. Parfait. Alors, quelqu'un d'autre? Merci. Alors, Melek ou Melek, Zouch, je ne sais pas. Melek. C'est Malek, madame. Bonsoir. Vas-y. Hein. Bonsoir. La marche durait de longues heures. Pourquoi Durer l'imparfait? avec un A-I-N-T. Oui, Parce pourquoi que c'est une action longue. C'est une action longue et qui dure. Quelle est l'expression qui nous montre dans la phrase? De longues heures. De longues heures, bien sûr. C'est-à-dire que c'est de longues heures, c'est-à-dire pendant longtemps. C'est-à-dire c'est une action qui dure. Et déjà, le verbe durer, le verbe lui-même exprime la durée. Et on sait que l'imparfait, parmi les valeurs de l'imparfait, c'est la durée. Donc, la marche, justement, durée, voilà, de longues heures. Voilà. Merci. Allez, dernière phrase. Ah, et Selim, hein? Selim, clique sur ton micro. Enfin, le verbe parvenir, atteindre Montluçon. Montluçon, oui. Parvenez, enfin, A-I-E-N-T. Attends. C'est quel temps d'abord? C'est quel temps? C'est le passé simple. Pourquoi le passé simple? Parce que c'est une action qui ne dure pas dans le passé. Pas uniquement. Il y a on a une indication temporelle ici. Laquelle? Enfin. Enfin, bien sûr, on a l'indication temporelle
enfin, c'est-à-dire on a une action ponctuelle. C'est la même chose, si tu trouves à cet instant même ou bien enfin, c'est toujours une action ponctuelle. Donc, je dois utiliser donc le passé simple. Donc, conjugue le verbe, s'il te plaît. Parvenir. Enfin, parvenir, atteindre mon son. Ah, pardon. Enfin, il manque le il. Alors, oui, il. Parvenir. Alors, revenons aux terminaisons des verbes. Parvenir. Alors, on a le verbe parvenir, c'est-à-dire le verbe venir. Oui ou non? Oui. Le verbe venir, c'est-à-dire quelles sont les terminaisons des verbes venir, tenir et leurs dérivés? Quelles sont les terminaisons? Ah, il faut apprendre les terminaisons. Pour ne pas... Yes, c'est comme le verbe devenir, c'est le verbe venir, quoi. Alors, au passé simple, au fait, on a... Attendez, j'ai un petit tableau en bas, voilà. Alors, regardons le passé simple. Alors, on a les terminaisons. Alors, les verbes du premier groupe. Évidemment, tous les verbes, quand on dit les verbes du premier groupe, c'est-à-dire tous les verbes qui se terminent par ER. Tous ces verbes-là, on a les terminaisons AI, AS, A, AM, AT et R. Comme par exemple, je saluais, tu saluas, nous saluâmes, vous saluâtes, ils saluèrent. Pour les verbes de deuxième groupe, on a les terminaisons. Tous les verbes de deuxième groupe finissent par IR, n'est-ce pas? IR et au présent, ils prennent deux S avec nous. Comme par exemple, finir, nous finissons. Voilà, donc là, c'est le présent. Alors, au passé simple, tous les verbes de deuxième groupe ont les terminaisons IS, IS, IT, IM, IT, IR. Comme par exemple, je choisis, tu choisis, nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. Si à la place de choisir, je mets finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Par exemple, le verbe applaudir aussi. J'applaudis, tu applaudis. Nous applaudîmes, vous applaudîtes, ils applaudirent. D'accord? Donc, tous les verbes de deuxième groupe ont cette terminaison. Pour les verbes du troisième groupe, il y a deux terminaisons. Il y a les terminaisons comme les verbes au deuxième groupe, comme par exemple le verbe partir. C'est vrai que c'est un verbe qui se termine par IR, mais c'est un verbe qui appartient au troisième groupe, comme aussi le verbe sortir. Donc, partir, voir, entendre, descendre, ouvrir, faire, mettre, prendre, etc. Donc, ce sont des verbes qui prennent des terminaisons du deuxième groupe, comme par exemple je prie, nous prîmes, je vis, nous vîmes. Il y a donc une exception, c'est le verbe conduire. On a je conduisis, le verbe introduire aussi, j'introduisis. Ou bien, on a les terminaisons avec, au lieu d'avoir le IS, j'ai le US. Si vous regardez bien, regardez les verbes du premier groupe. On a A, on a toujours le A. Deuxième groupe, au lieu de A, on a le I. Troisième groupe, on a toujours le I, ou bien à la place du I, on a le U. Donc, on a les terminaisons, j'ai oublié d'écrire ici les terminaisons, donc US, alors on a les terminaisons, donc avec US, donc US, US, UT, UT, UR. D'accord? Alors, ces verbes-là, on se dit parfois comment je peux faire, par exemple, le verbe être, le verbe avoir, j'eus, nous eûmes, le verbe être, je fus, nous fûmes, le verbe savoir, je sus, nous sûmes. Alors, normalement, il y a une petite astuce qui nous permet, parce que parfois mes élèves me posent la question, Madame, comment on va savoir, puisque ce sont des verbes du troisième groupe, comment je vais savoir si je dois mettre la terminaison IS ou bien US? Eh bien, c'est simple.
c'est-à-dire pour la majorité des verbes, parce qu'en français, il y a beaucoup d'exceptions. Et les exceptions, il faut les apprendre. On n'a pas, c'est-à-dire autre solution. Bon, bon, là, j'ai des questions. Alors, j'y reviendrai. Alors, je reviens. Donc, il y a une petite astuce qui me permet de savoir si je dois conjuguer le verbe avec IS ou bien avec US. C'est très simple. Je cherche le participe passé du verbe. Par exemple, le verbe vivre. Qui peut me dire quel est le participe passé du verbe vivre? Vécu. Très bien, vécu. Et au passé simple aussi, on a les terminaisons avec US. D'accord? Donc, si j'ai à conjuguer le verbe, donc je vécu, tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Pour la majorité des verbes, donc je mets, par exemple, le verbe, c'est-à-dire je cherche le participe passé du verbe et la terminaison du verbe, c'est-à-dire plutôt la terminaison du participe passé, c'est la terminaison du verbe au passé simple. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. C'est bon? C'est bon ce que je dis, c'est-à-dire c'est clair pour tout le monde? Bon, je jette un coup d'œil sur les questions. Bonsoir Soumaya. Khalil. Ok Khalil, bien sûr. Oui, d'accord. Shiraz. Toujours tu es là. Oui. Oui, Soumaya. Ok, tu lèves la main pour que... Ok. Tout à fait, Tarwa. Je vais le dire tout de suite. Alors, Madbour, s'il te plaît, lève la main. Attendez, voilà. Oui, Soumaya. Tu as quelque chose à dire? Soumaya, tu peux cliquer sur ton micro. Ça marche. Bon. Allez, tu règles le Madame, problème avec... Oui, c'est bon. Oui. Oui, Soumaya. tu peux écouter? C'est pour terminer l'exercice. Ah non, attends, après, je finis d'abord l'explication. J'espère que tout le monde, vous êtes, c'est-à-dire j'espère que vous êtes tous en train de me suivre et de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je répète. Madame, Oui. Madame, quand vous dites cette astuce, donc on voit le participe passé du verbe au passé simple, vécu, donc, ou bien en d'autres temps. Ranim, nous, pour conjuguer, c'est-à-dire pour trouver la terminaison, est-ce que j'aurai au passé simple une terminaison avec IS ou bien US? J'ai conjugué le verbe, disons, au passé composé. Par exemple, bon, pas le verbe vivre. Allez, prenons un autre exemple. Par exemple, le verbe, allez, un verbe du troisième groupe. Là, j'ai utilisé partir. Alors, pour le verbe partir, par exemple, Oui, le verbe je suis parti. Je suis parti. Au passé simple, j'aurai les terminaisons avec IS, IT, IS, etc. Donc, je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. D'accord? Le verbe mettre, par exemple, le verbe mettre au passé composé. mis, J'ai mis. J'aurai oui. la même terminaison au passé simple. Je mis, tu mis, il mit, nous mîmes, vous mîtes, ils mirent. D'accord? Par exemple, le verbe savoir, au passé composé, comment je conjugue le verbe? Su, J'ai su. J'aurai donc une terminaison là avec U, parce que le verbe se termine avec, c'est-à-dire que l'auxiliaire, plutôt le participe passé pardon, du verbe, finit par U. J'ai su. Donc, j'aurai la terminaison je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. D'accord? Donc là, c'est une petite astuce. Comme par exemple aussi le verbe apercevoir. Qu'est-ce qu'on dit au passé composé? J'ai aperçu. Donc, j'aurai la terminaison, j'aperçus, tu aperçus, il aperçut,
nous aperçûmes, vous aperçûtes, ils aperçurent. D'accord? Voilà. Mais quand même, il y a des exceptions, comme par exemple le verbe entendre. Parce qu'au passé composé, qu'est-ce qu'on dit? J'ai entendu. Voilà, j'ai entendu. Mais au passé simple, le verbe entendre se conjugue avec la terminaison IS. Au fait, ici, avec IS, j'ai mis le verbe partir, mais aussi j'ai mis le verbe voir, le verbe entendre, le verbe descendre, ouvrir, faire. Ces verbes-là, en fait, ce sont des exceptions. Parce qu'on dit j'ai entendu, j'ai descendu, je suis, descendu, j'ai ouvert, j'ai fait. Pourtant, au passé simple, ces verbes-là, ils prennent les terminaisons avec IS. Par exemple, j'entendis, je descendis, j'ouvris, je fis. D'accord? Donc, les exceptions sont à apprendre, s'il vous plaît. Alors, donc là, c'était une petite astuce. Donc, on a des terminaisons pour le premier groupe, terminaison pour le deuxième groupe, 2 terminaisons pour le troisième groupe et une autre terminaison pour les verbes venir, tenir et leurs dérivés. Qu'est-ce que je veux dire par dérivé? C'est-à-dire tous les mots où on trouve, où le noyau du mot, il y a tenir ou bien venir, comme par exemple maintenir, retenir, appartenir, revenir, devenir, etc. Là, le verbe ne garde que la première lettre. Et on a les terminaisons INS, INS, INT, AM, INT, INR. C'est-à-dire, j'aurai je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. D'accord? Alors, le passé simple, qu'est-ce qu'il exprime le passé simple? C'est le temps du récit. Oui, vous me l'avez dit tout à l'heure. Alors, quand on a des verbes d'action, il y a le passé simple. J'utilise le passé simple quand j'ai une action brève et soudaine, avec soudainement, brusquement, tout à coup. Donc, c'est une action soudaine, c'est-à-dire inattendue, mais aussi elle est brève, c'est-à-dire ça se passe vite. Ou bien aussi une action ponctuelle, c'est-à-dire j'ai une indication temporelle précise. Par exemple, en 1981, naquit un grand écrivain. Je dis n'importe quoi là, bien sûr. Donc, l'essentiel, quand j'ai une précision temporelle, c'est-à-dire j'ai une action ponctuelle. Et à ce moment-là, je dois utiliser aussi le passé simple. Ou bien, j'ai une succession d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire une succession d'actions? C'est-à-dire j'ai plusieurs actions qui se succèdent. Voilà, qui se succèdent l'une après l'autre. Mais je suis toujours dans le récit. C'est bon pour le passé simple? Donc, s'il vous plaît, les terminaisons, il faut les apprendre. Hein? Il faut les apprendre. Et les exceptions aussi. Alors, revenons maintenant à l'exercice. Alors, qui avait la parole? Qui avait la parole? Moi, madame. Voilà. Allez, maintenant, conjugue le verbe parvenir convenablement. Alors, Enfin, il parvint. Parvinrent, bien sûr. Ils parvinrent. On parle des deux enfants. Ils parvinrent. Voilà. Donc, c'est ça. Ils parvinrent à atteindre Montluçon. Parfait. Alors là, alors tous les passages que vous avez ici, ce sont des extraits ou inspirés de romans. Là, ce petit passage, il est extrait d'un roman qui s'appelle Sac de billes, un très beau roman. Bien sûr, il y a aussi le film, et c'est-à-dire on parle des enfants victimes de la guerre, et ça fait partie du premier, il appartient au premier module. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, Mohamed Fourati, vas-y. Salam, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Je lis pour la première fois de sa vie, Claudine se reposer. Là, tu as conjugué ou tu n'as pas encore conjugué?
J'ai conjugué se Alors, reposer à la fin AIT. Attends, Mohamed. Avant de conjuguer, il faut lire toute la phrase. Pour la première fois de sa vie, Claudine, le verbe se reposer, dans un vrai lit. Point. Ma phrase, elle est finie. Est-ce qu'il y a dans cette phrase une indication temporelle, Mohamed? Pour la première fois. Pour la première fois de sa vie. Donc, j'ai une indication temporelle précise ou elle n'est pas précise? Non, ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis pour la première fois de sa vie? Ah non, c'est précis, madame. Pour Et la puisque première c'est fois. précis, oui, vas-y, conjugue maintenant. À l'imparfait. Non, c'est pas l'imparfait. C'est pas l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est une action ponctuelle. Quand j'ai une indication temporelle précise, c'est une action ponctuelle. Et quand j'ai une action ponctuelle, je dois conjuguer au passé simple. Donc, je dois dire Claudine se Reposa. Voilà, se reposa. Tu as compris, Mohamed, pourquoi c'est le passé simple? Voilà. Donc, il faut comprendre. Donc, quand on a une indication temporelle prise pour la première fois de sa vie, si par exemple, j'ai dit durant toute sa vie, Claudine, à ce moment, je dois utiliser le passé simple ou l'imparfait? Imparfait. L'imparfait, parce que j'ai dit durant toute sa vie, c'est-à-dire que c'est une action qui se répète. Voilà, mais là, on a pour la première fois de sa vie. Donc, je dois mettre le passé simple. Merci, Mohamed. S'il te plaît, arrête ton micro. Merci, Mohamed. Arrête ton micro, Mohamed. Oui, qui veut prendre la parole? Madame, j'ai une question. Alors, qui a une question là? Moi, Soumaïa. Oui, Soumaya. Madame, le verbe se reposer, on peut dire qu'il y a la durée de l'action si on n'a pas des indices. Oui, tout à fait. Si par exemple, on n'avait pas pour la première fois de sa vie, et je vais utiliser le verbe se reposer dans l'absolu, oui, j'utilise l'imparfait. Pourquoi? Parce que le sens du verbe se reposer, quand on se repose, c'est une action qui prend du temps. D'accord? Oui. Donc, si je n'avais pas l'indication temporelle, je pouvais utiliser donc l'imparfait. Très bien. Alors, on passe. Phrase suivante. Oui. Salam, madame. Bonsoir. Oui, vas-y. Pendant quelques minutes, elle caressa doucement. Attends. Écoute, lis d'abord avant de conjuguer, lis toute la phrase. Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Lis toute la phrase. Pendant quelques minutes, elle le verbe caressait doucement du bout des doigts la toile blanche et fine. Très bien. Est-ce que j'ai dans cette phrase une indication temporelle? Oui. Laquelle? Pendant quelques minutes. Très bien, j'ai pendant quelques minutes. Et qui exprime pendant quelques minutes? Qu'est-ce que ça veut dire pendant quelques minutes? La durée. La durée. Et quand j'ai la durée, je dois conjuguer le verbe à quel temps? Imparfait. À l'imparfait. Donc, vas-y. Pendant quelques minutes, elle caressait. Voilà. Elle caressait. Voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez votre temps pour lire la phrase et surtout, trouver les indications temporelles. Il n'y a pas d'exercice où il n'y a pas d'indication temporelle pour vous guider. Alors, je passe à Firas. Firas. Madame, pardon, madame. Oui. Madame, je suis Mohamed Fourati. Je n'ai pas bien compris la leçon où vous avez expliqué comment faire la différence entre IS et US, les terminaisons IS et US. D'accord, c'est pas grave, je répète, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai dit, suis bien. Ce que j'ai dit, c'est que c'est une astuce. C'est une astuce, c'est pas une règle. C'est pas une règle de la langue. Là, c'est une astuce.
Oui. En quoi consiste cette astuce? Par exemple, j'ai un verbe du troisième groupe. Un verbe du troisième groupe, je conjugue le verbe au passé composé. D'accord? Comme par Oui. exemple, j'ai pris l'exemple du verbe vivre. J'ai posé la question. Alors, pour le verbe vivre au passé composé, vous m'avez répondu, on dit j'ai vécu. Vécu, ça se termine avec U, oui ou non? Donc, au passé simple, Oui. j'aurai la terminaison avec U. Raison. Si je prends, alors, si par exemple, je vous donne l'exemple du verbe prendre. Conjugue le verbe prendre au passé composé. J'ai pris. J'ai pris. C'est la même, c'est-à-dire c'est la même base qui reste. Alors, au passé simple, qu'est-ce que je dis? Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. D'accord? Mais attention, il y a des exceptions, comme par exemple, voilà, il y a des exceptions, comme par exemple le verbe voir, parce que le verbe voir au passé composé, on dit j'ai vu, oui ou non? Mais au passé simple, on dit j'ai vu au passé composé. Mais au passé simple, on dit je vis. Là, c'est une exception. Le verbe entendre aussi. J'ai entendu, mais au passé simple, j'entendis. D'accord? Donc, il y a des exceptions, mais à part les exceptions, la majorité des verbes, je conjugue au passé composé et c'est le participe passé qui me permet de savoir est-ce que je dois utiliser la terminaison avec IS ou bien US. D'accord? C'est bon, c'est clair maintenant? J'ai compris, madame, merci. Très bien, je t'en prie. Oui, madame, merci beaucoup. Je t'en prie. Muntahe, une seconde. Muntahe, est-ce que tu as la main levée? De toute façon, moi, quand je clique une fois, après, c'est-à-dire quand vous prenez la parole, c'est à vous d'arrêter vos micros. C'est-à-dire, je vous laisse prendre la parole. Bonsoir, madame. Maïsam. Bonsoir. Attendez, je cherche Maïsam. Attendez. Oh, oh. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Alors, là, j'ai demandé à Firas de suivre l'exercice. Après, on revient à toi. Firas. C'est bon? Allez, Firas, clique sur ton micro. Bon, apparemment, Firas, il a un problème avec son micro. Taqwa. Madame, je peux vous entendre, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. Alors Taqwa, on revient à toi plus tard. D'accord? Arrête ton micro pour le moment. Vas-y, Firas. Hein? Elle écarta les bras, pressa la tête sur l'oreiller et elle goûta dans tout son corps au bien-être. Il y a une succession de verbes au passé, alors on utilise le passé simple. Tout à fait, Firas, tout à fait, exactement. Là, on a une succession d'actions, on est dans le récit et on a des actions qui se succèdent. Donc, elle écarta, puis elle pressa, alors, pressa, non. Et puis, on a goûta. Voilà, parce qu'on a une succession d'actions, justement. Donc, goûta. Voilà, merci. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus compliquées. C'est quand vous aurez les trois temps ensemble. Alors, bon, je dis un peu compliqué, mais je n'ai pas dit que c'est difficile. Je reviens à mon tableau de conjugaison que j'ai en bas de la page. Alors, on a vu le passé simple. On a dit que le passé simple, on l'utilise donc avec les verbes d'action pour exprimer une action brève, soudaine, une action ponctuelle ou bien une succession d'actions comme on vient de voir dans le premier exercice. L'imparfait, quant à lui, c'est le temps de la description d'abord, mais l'imparfait aussi, il exprime une action qui dure, une action qui se répète ou une action habituelle. Et évidemment, on trouve souvent des indications, comme on cherche les indications temporelles pour le passé simple, il faut aussi chercher
les indications temporelles pour l'imparfait. Donc, évidemment, quand on a passé simple et imparfait, quand ils sont ensemble, c'est vrai que l'un, c'est-à-dire le passé simple, c'est pour les verbes d'action, c'est pour le récit, l'imparfait, c'est pour la description, mais on est dans la simultanéité. C'est-à-dire que les deux actions se passent en même temps. Par contre, le plus que parfait, non. Le plus que parfait, il est antérieur au passé simple et antérieur à l'imparfait. Alors, donc une action, donc l'imparfait, le plus que parfait exprime une action antérieure à une autre action située au passé, soit au passé simple, soit à l'imparfait. J'ai choisi ici deux phrases. Alors la première, il s'assit dans le coin de la cheminée et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur s'était arrivé. Alors, il s'assit, il raconta. Mais qu'est-ce qu'il va raconter? Le malheur qui s'était arrivé. Parce que le malheur, il est déjà arrivé avant qu'il soit assis avec nous. N'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est une action antérieure. C'est-à-dire, le malheur était arrivé avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne s'assoie, avant qu'il ne raconte l'histoire. C'est bon? Alors, la deuxième phrase, alors le technicien éliminait le virus qui avait atteint son ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur avait déjà été atteint pour éliminer le virus. Donc, toujours l'action du plus que parfait se passe la première, puis l'action du passé simple ou de l'imparfait. Et c'est pour cela qu'on dit que le passé simple et l'imparfait sont donc des actions antérieures au plus que parfait. Vous avez une question? مدام تنجمش تعاود لي كيف وقتاش فيه J'ai pas entendu. وقتاش البارفي وقتاش نستعملوه في الباسي في الديسكري L'imparfait, quand on utilise l'imparfait, c'est ça la question? Ok. D'accord, ok. Une seconde. Khalil, d'accord. Attendez. Attends, Amine. Emen, et alors, c'est le sens figuré. Et alors, c'est le sens figuré. On s'en fout, c'est le sens figuré ou c'est le sens propre. C'est-à-dire, c'est pas notre problème. Merci. On reprend. Mais quand j'utilise l'imparfait, d'abord, l'imparfait, c'est le temps de la description. C'est le temps quand j'ai à décrire, j'utilise l'imparfait. L'imparfait également exprime une action qui dure, comme par exemple le fait de se promener. Quand je dis « je me promenais » à la fin AIS et non pas à la fin AI parce que je ne peux pas me promener en une seconde ou en une minute. Le fait de me promener, c'est une action qui prend du temps. Ou bien une action qui se répète, ou bien une action habituelle. Chaque matin, je me levais à 7 heures, par exemple. Donc là, ce sont les emplois de l'imparfait. Pour le passé simple, c'est déjà vu. Pour le plus que parfait, c'est le sens de la phrase qui va me permettre de savoir si j'ai une action antérieure au passé simple ou à l'imparfait ou non. C'est le sens de la phrase. Rares sont les indications temporelles qui me permettent de distinguer le plus que parfait. On va faire les exercices tout de suite et on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pareil, donc là, la plupart des exercices, ce sont des extraits de mes devoirs, en fait. Montehe, je crois, elle veut prendre la parole. Oui, madame. Vas-y, Montehe.
Cosette rentra, maintenant c'était là que Louis apparaître. Madame, on utilise le... Attends, Monteher, avant de me répondre, lis toute la phrase. Cosette rentra, maintenant c'était là que Louis apparaître, la Thénardier enragée hideusement et monstrueusement. Non, hideuse et monstrueuse. Hideuse, c'est-à-dire elle est très laide, et monstrueuse, c'est par rapport, ce sont deux adjectifs, par rapport à monstre. Alors, où est l'indication temporelle dans la phrase? Première chose, Monteher à faire, c'est chercher l'indication temporelle. Oui. Quelle est l'indication temporelle dans cette phrase? Maintenant. Bien sûr, on a maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est-à-dire à ce moment, à ce moment-là. Donc, j'ai une action comment? Ponctuelle. Très bien, ponctuelle. Donc, je dois conjuguer à quel temps? Le passé simple. Voilà. Alors, conjugue au passé simple. Comment je conjugue le verbe apparaître au passé composé, Monteher? Apparu. Très bien. Donc, j'aurai la terminaison avec U. Allez, conjugue maintenant. Tu as tout. Apparu. À la fin, voilà. Exactement. Attention, sans accent. Hein? Il n'y a pas d'accent. Voilà. Apparu. Très bien. Merci, Monteher. Allez, phrase suivante. Madame, oui. Madame, il y a une autre valeur pour l'imparfait. Laquelle? Madame, une proposition subordonnée de conditions. Pour le plus que parfait. Écoutez, là, on parle d'autre chose. Là, c'est pas une valeur. Là, on parle de l'expression hypothétique. Congé si plus imparfait, ça donne conditionnel présent. Et congé si plus que parfait, ça donne conditionnel passé. Oui, on va voir ça aussi. On va le voir dans les exercices. On va le voir. Je pense que si vous avez fait les exercices, je pense que vous avez rencontré ce temps-là, non? Bon, allez, de toute façon, on va le découvrir plus tard. Madame, je peux répondre. Madame, c'est à moi. Non, Firas, je vais te couper le micro, Firas. Tu ne vas pas me faire comme en classe. Madame, c'est pas moi. Ah, d'accord, le pauvre Firas. D'accord, c'est pas toi, Firas. D'accord. Oui. Qui a la parole maintenant? Madame, c'est à moi. C'est moi, madame. Oh là! Madame, c'est moi, depuis tout à l'heure. D'accord, madame. Vas-y, allez. Youssef, tu prends la parole dans le verbe suivant, d'accord? Ok, madame. Ok. L'enfant reculait, puis reprendre le chemin de la source et se mettre à courir. J'utilise le passé simple car on a la succession. Très bien, bravo. Donc, l'enfant recula. Voilà, justement, on n'a pas, c'est vrai. Alors, la seule indication qu'on a, on a oui. Voilà, c'est-à-dire on a justement une succession d'actions. Donc, l'enfant, oui, vas-y. Recula. Oui. Oui, repris. Alors, repris d'abord. J'ai pas vu, oui, repris, voilà. Donc, puis, repris, oui. Et se mit. Voilà, on a une succession d'actions, donc on a le passé simple. Bravo. Allez, Youssef, à toi. Bonsoir, madame. Bonsoir, Youssef. Madame, le chemin de la source est se mit à courir. Madame, elle alla devant elle, éperdue, désespérée, se souvenant que le spectre de cette femme l'a frappée et lui infligeait des châtiments corporels. Très bien, très bien. Il faut toujours lire toute la phrase.
je ne peux pas conjuguer si je ne lis pas toute la phrase. Allez, essayons maintenant d'analyser petit à petit cette phrase. Vas-y, Youssef, je t'écoute. Mais, Madame, elle allait devant elle, Madame, parce qu'on est en train de décrire, Madame. Très bien, très bien. Donc, elle allait devant elle. Comment? Éperdue, désespérée. Éperdue, désespérée, se souvenant que le spectre de cette... Attends. Et là, Madame, on est en train de décrire l'action de la femme en train de la frapper et lui infliger des châtiments corporels. Attends. On s'arrête là d'abord. Elle allait. On s'est mis d'accord sur l'imparfait. Là, on est dans la description. D'accord. Elle allait comment? Elle était éperdue, désespérée. Et puis, là, c'est un verbe. Se souvenant. En fait, c'est pas un gérondif, c'est un participe présent. Oui, alors, ce participe présent, c'est comme si c'est un verbe. Oui, madame. Elle se souvient de quoi? Que le spectre de cette femme l'a frappée. On est en train de décrire le souvenir du spectre de la femme. Non. Elle est en train de se souvenir des actions qui sont déjà passées avant. Ah oui, madame. Désolée. Donc, ce n'est pas la description ici? Oui. La frappa, madame. Non. Alors, le fait d'aller et le fait de se souvenir, on se souvient de quelque chose qui s'est passé avant. C'est-à-dire, c'est le plus que parfait. C'est une action donc antérieure. Oui, l'avait frappé. Voilà. Donc, que le spectre de cette femme, alors je vais, attendez, je vais mettre la frappée entre parenthèses parce que je vais mettre donc l'avait frappé. Frapper qui? Frapper qui? Frapper la Cosette. Cosette, donc. Frapper madame avec accord. Voilà, il y a accord du participe passé. Pourquoi? Parce que j'ai un COD placé avant le verbe. C'est le L apostrophe. C'est un COD. Oui, COD. Voilà. Donc, se souvenant que le spectre de cette femme me l'avait frappé et lui avait infligé. Voilà. Comme j'ai le « et », j'ai un « et », c'est-à-dire j'ai deux actions qui se passent en même temps. Donc, et lui avait infligé. Est-ce qu'il y a un accord ici du participe passé? Non. Non, bien sûr, parce que lui, c'est un COI et non pas un COD. Tout à fait. Très bien, Youssef, merci. Alors, quelqu'un d'autre? Bravo. Alors, qui veut prendre la parole? Et je veux que tout le monde soit satisfait. Bon, j'essaye. Alors, j'ai Montassar. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Montassar. Salut, madame. Bonsoir. Bonsoir, oui. Vas-y. Elle ne peut pas se perdre en vague instant la conduire vers la source où elle arriva. La première verbe. Le premier verbe, oui, le premier verbe. On va le conjuguer à quel temps? Avec le passé simple. Très bien, avec le passé simple. Donc, elle, donc, ne se... Oui. Elle ne se perdit. Très bien, perdit. Alors, perdit, le verbe... Voilà, le verbe perdre aussi, ça fait partie de cette liste d'exceptions parce qu'au passé composé, on dit j'ai perdu, mais au passé simple, on dit je perdis. Très bien. Alors, voilà, un vague instinct, là, oui. Conduire. Allez, conjugue le verbe conduire. Conduire. Alors, ce n'est pas conduire. Non, parce que donc, tu n'étais pas vraiment très attentif ou apparemment tu as un problème de connexion, je ne sais pas. Mais tout à l'heure, on a parlé du verbe conduire et j'ai dit que c'est une exception. Et on dit
un vague instinct la conduisit, comme le verbe aussi introduire. Donc, c'est une exception. C'est une exception, conduisit. Très bien, donc. Alors, donc, elle ne se perdit. Voilà, elle ne se perdit pas. Un vague instinct la conduisit vers la source où elle arriva. Madame, Très bien, oui. pourquoi on n'avait pas dit elle ne se perdait pas? Pardon? Pourquoi on n'avait pas dit elle ne se perdait pas à l'imparfait? Elle ne se perdait pas. Parce que ce n'est pas, on n'est pas en train de décrire là. On est dans le récit. Elle ne se perdit pas. Un vague instinct la conduisit vers la source où elle arriva. Et puis, on a arriva. Le verbe, il est conjugué au passé simple. On a se perdre, conduire, arriva. D'accord? Donc là, ce sont des actions, c'est-à-dire on est dans le récit, on n'est pas dans la description. C'est bon? J'ai répondu? Oui? Je peux répondre. Répondre à quoi? C'est-à-dire à la question suivante? Oui. Alors toi, c'est qui d'abord? Rani. Ranim, vas-y Ranim. Après, ça sera Kenza. Kenza, prépare-toi pour la prochaine phrase. Vas-y, hein, je t'écoute. Torturé d'amertume, le mendiant, le verbe se plaindre souvent. On a souvent, souvent c'est l'habitude, donc imparfait. Très bien, parce que j'ai l'expression du temps, souvent. Voilà. Et souvent, on m'indique là qu'il s'agit d'un verbe à l'imparfait. Donc, conjugue le verbe, s'il te plaît. Se plaindre. Non, non. Se plaindrait. Non, se plaignait. Ah oui, on ajoute le G. Pardon? On ajoute le G. Alors, le mendiant se plaignait souvent. Voilà, donc on a l'expression souvent. Le verbe se plaindre, donc à l'imparfait, se conjugue avec, il prend un GN. D'accord? N'oubliez pas. Alors, voilà. Allez, suivant. Quelqu'un d'autre? Mes élèves, vous me suivez là aussi? Attends. Rania, tu es là aussi? Allez, vas-y, Rania. Vas-y, Rania. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Si la maudite voiture ne pas écrasée mes pauvres jambes, j'aurais aspiré à un meilleur avenir. C'est les réels de passé, alors... Attends, doucement. Le réel du passé, je sais pas. Attends, doucement, Rania, doucement. Non, ne me dites pas ni réel ni irréel. On a le si plus quoi? Plus la phrase. Le verbe, il est conjugué à quel temps? J'aurais aspiré. Conditionnel. Ah, c'est le plus que parfait. Non, j'aurais. C'est le conditionnel passé. C'est le conditionnel passé. Ah oui. Justement, normalement, on doit, c'est-à-dire normalement, le conditionnel passé, c'est une leçon qu'on va voir dans le module 5. Mais quand vous n'avez pas vu le module 5, donc vous n'aurez pas à conjuguer un verbe au passé, au conditionnel passé. Mais vous pouvez avoir le conditionnel passé, comme ici, avec si, pour conjuguer le verbe au plus que parfait. Parce que quand j'ai si plus que parfait, je dois là avoir le conditionnel passé. Alors, conjugue au plus que parfait. Vas-y. Si la maudite voiture n'avait pas écrasé mes pauvres jambes, j'aurais... n'avait pas écrasé mes pauvres jambes. Et là, je vais mettre entre parenthèses, donc si plus que parfait. Ça donne le conditionnel passé. C'est-à-dire, vous êtes censé reconnaître le conditionnel passé. Reconnaître et non pas conjuguer.
Et c'est quoi en fait le conditionnel passé? C'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent. Le conditionnel présent, vous l'avez vu en 8e année, plus participe passé du verbe. Donc, vous devez juste savoir que ce temps-là, on l'appelle le conditionnel passé. Et on ne va pas vous demander de conjuguer au conditionnel passé, mais on va vous demander de conjuguer au plus que parfait. D'accord? Donc, il faut faire attention. Quand j'ai si plus, après le si, j'ai un verbe à conjuguer et j'ai après le conditionnel passé, c'est-à-dire je dois conjuguer au plus que parfait. C'est bon, Rania? Madame, j'ai une question. Oui, oui. Qui, Rania ou qui parle là? Madame, Rania. Oui, Rania, oui. Madame, est-ce qu'on peut parfois trouver une indication temporelle, mais elle n'est Répète parce que je n'ai pas entendu un problème de son. Répète, Rania. Est-ce qu'on peut parfois trouver une indication temporelle, mais elle n'est pas précise? Chouf, l'indication temporelle. L'indication temporelle. Par exemple, quand je trouve ici souvent, c'est une indication temporelle souvent. Oui ou non? Oui. Elle indique quoi ici? Elle indique la durée. Elle indique, c'est pas la durée, elle indique c'est une action qui se répète. Donc, c'est pour cela que j'ai utilisé l'imparfait. Mais là, j'ai maintenant. C'est à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le passé simple. Donc, dans toutes les phrases, on va trouver les indications temporelles. Et ce sont les indications temporelles qui vont me permettre de choisir le temps auquel je dois conjuguer le verbe. D'accord, Rania? Oui, madame, j'ai compris. Merci. D'accord, je t'en prie. Alors, on passe. Répondre, madame. Qui veut répondre? Amen. 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 J'aimerais bien qu'on donne la parole à quelqu'un. Alors, tiens, par exemple, non, on monte à ça, je pense, il a déjà pris la parole. Alors, Ahmed. Ahmed. Non? Arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Ahmed? Ahmed, je ne sais pas quoi. Ton micro, il est en marche, mais c'est bon là? Ahmed? Non. Allez, c'est pas grave. Nour n'a pas pris la parole. Nour, vas-y. Bonsoir, Nour, madame. Bonsoir. Mais sans peu d'optimisme, devenez l'imparfait. Une seconde. Attends, Emine. D'accord, Emine, attends. Une seconde. D'accord? Patience, Emine. Hein, je reviens vers toi après. D'accord? Excuse-moi. Allez, vas-y, reprends. Nouraï. Mais sans peu d'optimisme, devenez d'un jour à l'autre une illusion cauchemardesque. Oui. Cauchemardesque à l'imparfait, devenez. Attends, finis la phrase d'abord avant de répondre. Qui le tourmenter sans cesse une fois. Non, tu as un point. Après sans cesse, tu as un point. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est chercher les indications temporelles que j'ai dans ma phrase. Alors, quelles sont les indications temporelles? D'un jour à l'autre. Voilà, on a d'abord d'un jour à l'autre. Tout à fait. Alors, d'un jour à l'autre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'un jour à l'autre? C'est-à-dire jour après jour. Alors, quel temps je vais utiliser? L'imparfait. L'imparfait, bien sûr, parce que c'est une action qui dure d'un jour. Voilà. Alors, donc, mais sans peu d'optimisme, vas-y, conjugue le verbe. Devenez à la voilà. temporalité. Évidemment, devenez d'un jour à l'autre une illusion cauchemardesque. D'accord? Et puis, j'ai une autre indication. Laquelle?
En fait, deux. Alors, on a sans cesse. D'abord, sans cesse exprime, c'est-à-dire exprime que c'est une action aussi répétitive, qui se répète. Aussi, j'ai une autre indication. C'est le qui. C'est quoi le qui? C'est un pronom relatif. Donc, j'ai une proposition relative. Et à quoi sert la proposition relative? À quoi sert la proposition relative? Pourquoi on utilise une proposition relative? Pourquoi on utilise un adjectif, un complément du nom? Pour enrichir la phrase. Pour enrichir la phrase, pour décrire, on l'utilise dans la description. Donc, dans cette phrase, je suis non seulement dans la description, mais aussi c'est une action aussi qui se répète avec l'expression sans cesse. Donc, aussi, on va conjuguer à quel temps? À l'imparfait. Vas-y. Tourmenter à la fin AIT. Exactement. Merci. Alors, on passe. Phrase suivante. Emine. Attends. Bonsoir, madame. Emine, vas-y. Emine Ben Asmail, c'est ça? Hein? Oui. Oui, vas-y, réponds. Et ne pleure pas. Ouais. Vas-y, je rigole, vas-y. Une fois, il a envisagé de faire l'hospitalité de paysans, mais il découvrit qu'il n'était capable de rien. Oui. Envisager, on utilise le passé simple, car il y a une fois. Très bien. Une fois. Voilà, une fois. Voilà, une action ponctuelle. Très bien. Donc, il envisagea. Attention, n'oubliez pas le E. N'oubliez pas le E. Si vous oubliez le E, c'est un 0. D'accord? Je rigole pas là. Hein. Si vous oubliez le E, c'est un 0. Donc, attention, envisagea avec E. Oui, continue. Donc, découvrir. Imparfait. Bien sûr. Alors, l'imparfait, pourquoi l'imparfait? C'est simple aussi. Mais il découvre. C'est le passé simple. Attendez. Emine, il n'y a que Emine qui parle. Oui, Emine, réponds. Mais il découvrit. Voilà, il découvrit. C'est un verbe du troisième groupe. Oui. Et c'est un verbe, c'est une exception. Parce que normalement, au passé composé, on dit « j'ai découvert ». Comme le verbe ouvrir, j'ai ouvert. Comme le verbe souffrir, j'ai souffert. Tous ces verbes-là qui se terminent avec « r » comme ouvrir, découvrir, souffrir, ils finissent tous, c'est-à-dire quand ils sont au passé simple, ils prennent la terminaison avec « i ». Donc, il découvrit. Tout à fait, Emine, tu as entièrement raison. Très bien. Parfait. Allez, je passe à la phrase suivante. Plutôt le paragraphe suivant. Attendez, je jette un coup d'œil sur les questions. Oui, Maram, bien sûr, tu peux parler, Maram. Attends que je te trouve d'abord. Lève la main, s'il te plaît, pour que je puisse te voir, Maram, et surtout ne pleure pas. Maram, voilà, je suis en train de te chercher. Lève la main, Maram, s'il te plaît. Lève la main. Maram. Maram, ah voilà. Aïe, Maram, aïe. C'est bon. Pris de remords de temps à autre, Francis se dire. Au passé simple. Alors, pris de remords de temps à autre. Oui. Avant de me répondre, où est l'indication temporelle? De temps à autre. Alors, on dit de temps à autre. Alors, de temps à autre, qu'est-ce que ça veut dire de temps à autre? C'est-à-dire de temps en temps. Alors, de temps en temps, c'est-à-dire, c'est pas la première fois. Il lui arrive de dire ça plusieurs fois. Est-ce que c'est le passé simple? Non, l'imparfait. Voilà, parce que c'est une action qui se répète. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, faites très attention aux indications temporelles. Donc, Francis, alors conjugue à l'imparfait, Francis. Se dirait. Se
Dirait. Comment se dirait à l'imparfait? Se dit? disait, Se disait. Se disait, bien sûr. Se disait. Tout à fait. Se disait. Voilà. Alors, se disait. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? J'aimerais bien donner la parole à alors Yasmine Kolsi. Bonsoir, madame. Yasmine. Bonsoir. Vas-y, Yasmine. Si je verbe être un enfant sage, je n'aurais jamais subi un tel châtiment. Si j'avais été. Attends, pourquoi? Explique-toi. Si plus que parfait. Très bien, parfait. Donc, c'est le si. Je vais mettre avec du verbe. Plus, le verbe, il est conjugué justement au plus que parfait. Je n'aurais jamais subi. Voilà. Donc, je dois conjuguer le verbe justement au plus que parfait. Vas-y. Si. Avait été. Voilà, si j'avais été. Très bien. Évidemment, je dois enlever le E et mettre apostrophe. Donc, si j'avais été un enfant sage, je n'aurais jamais subi un tel châtiment. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Yousr, elle n'a pas pris la parole. Vas-y, Yousr. Bonjour, madame. Bonsoir. Oui. Aussitôt qu'il se souvenir, verbe, de ses bêtises, il pleure amèrement. Amèrement, c'est-à-dire avec amertume. Oui. Aussitôt, action soudaine. Attends. Est-ce que tu as assisté avec moi au cours de l'expression du temps? Non. Oui. Tu as assisté avec moi. Très bien. Aussitôt que exprime quel rapport temporel alors? Une action ponctuelle. Non. Je parle de l'expression du temps, les rapports temporels, c'est-à-dire simultanéité, antériorité, postériorité. Le aussitôt que exprime quel rapport temporel? Antériorité. Comment l'antériorité? Alors là, il faut que tu révises tes cours, hein? Il faut que tu révises. Alors, quand j'ai depuis que, après que, dès que, aussitôt que, j'ai un rapport de postériorité. Voilà. Et quand je dis un rapport de postériorité, c'est-à-dire j'ai une action postérieure à une autre, ou aussi je peux dire une action antérieure à une autre. Comme si vous allez dire après que, c'est la même chose. Après qu'il, le verbe se souvenir de ses bêtises, le verbe pleurer amèrement. Alors, le verbe pleurer, est-ce que le verbe pleurer, le sens du verbe nécessite l'emploi de l'imparfait ou bien du passé simple? Passé simple. Comment, tu pleures pour une seconde, toi? Non, imparfait. Bien sûr, parce que quand on pleure, c'est une action qui prend du temps. Voilà, c'est une action qui dure. Et à ce moment-là, donc, je dois conjuguer à l'imparfait. Donc, il pleurait. Mais il pleurait quand? Le verbe se souvenir de ses bêtises. Quand il a fait ses bêtises? Maintenant, en pleurant ou bien avant de pleurer, il a fait les bêtises? Avant. Donc, aussitôt qu'il... c'est quel temps? Plus oui. Plus que parfait. Tout à fait. Yessine, Moussa. Yessine, d'accord, je vais répondre à la question une seconde. Je trouve pas la phrase. Ah, voilà. Justement, il faut conjuguer au plus que parfait. Donc, aussitôt qu'il, répète s'il te plaît. Savait souvenir.
Alors, le verbe se souvenir, c'est un verbe pronominal. Et les verbes pronominaux se conjuguent avec quel auxiliaire? Être. Être. Alors, conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe. Yessine, je pense que là, j'ai répondu à ta question. Souvenir. Voilà. Donc, c'est l'auxiliaire être, parce que j'ai le verbe se souvenir, c'est un verbe pronominal, et tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, aussitôt qu'il s'était souvenu, donc vous voyez comment on conjugue un verbe au plus que parfait, Yessine. Donc, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Madame? Oui. Madame, j'ai une question. Oui. Madame, ici, on peut garder le même temps parce que avec des que et aussitôt que, on parle dans ce cas de postériorité immédiate. C'est quoi cette histoire de postériorité immédiate? C'est pas avec aussitôt. Non. Non, non, non. Oubliez cette histoire de postériorité immédiate. Il y a postériorité et c'est tout. Il n'y a pas immédiate ou pas immédiate. J'ai la postériorité, j'ai un rapport temporel précis, je dois respecter la concordance des temps. J'ai des actions qui ne sont pas passées, les deux actions ne se sont pas passées en même temps. Donc, je ne peux pas les conjuguer en même temps. Il pleurait quand? Il s'était souvenu de ses bêtises. Il a fait des bêtises déjà faites. Donc, c'est le souvenir, c'est quelque chose qui est antérieur, c'est une action antérieure. C'est pour cela qu'on a utilisé le plus que parfait. Allez, on passe. J'essaie toujours de regarder vos questions. Khalil, lève la main, Khalil, pour que je puisse te voir. D'accord, aïe, Khalil, c'est bon. C'est bon, Khalil? Attends. Normalement, c'est bon, Khalil. Vérifie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ton micro... Khalil, voilà, tu peux cliquer sur ton micro et ça marche. Voilà, Khalil, vas-y, Salam, tu peux madame. répondre. Bonsoir. Madame, bonsoir, madame. Oui. C'est une action. Quelle action? De quoi tu Mais parles? maintenant, Ah, d'accord. Voilà, lis la phrase d'abord pour que je sache on est où, oui? Alors, mais maintenant, oui. De changer de comportement. De changer de comportement. Attends, doucement, doucement. Mais maintenant, madame. Très bien. J'ai l'expression, j'ai l'adverbe maintenant. Donc, qui exprime une action ponctuelle. D'accord. À quel temps je vais conjuguer le verbe comprendre? Oui. À quel temps je vais conjuguer comprendre? Ils comprennent. C'est quel temps? C'est quel temps? Passé simple. D'accord. Conjugue le verbe comprendre au passé composé. Ils comprennent la leçon. Attends. J'ai dit au passé composé. Conjugue au passé composé. Passé. Il a, qu'est-ce qu'on dit? Il a, ou bien, qu'est-ce que tu dis? J'ai. Il a compris. Voilà, il a compris. J'ai la terminaison avec i. C'est la même chose. Donc, conjugue. Alors, conjugue maintenant correctement au passé simple. Il. Comprenez. Il comprit, c'est la même chose. Il comprit à la fin T. Il comprit à la fin T. D'accord, continue. N'oublie pas que tu as un et ici, donc on a deux actions qui se passent en même temps.
Oui? Oui, madame. Vas-y, conjugue. Décide. Non, madame. Et Mais maintenant, décide. Et décida de changer. Les deux verbes doivent être conjugués, donc au passé simple. Voilà. Merci. Alors, Madame, arrête ton micro, Khalil, s'il te plaît. Khalil, madame, arrête ton micro. Bon, il ne m'entend pas là. Madame, qui parle là? Soumaïa. Oui, Soumaïa. Madame, pourquoi on a utilisé le passé simple lorsqu'on a maintenant, on doit utiliser le présent? Mais c'est un récit au passé. C'est pas le maintenant du présent, c'est le maintenant au passé. Comme on utilise le présent pour faire un récit au passé, on peut utiliser le présent, ce qu'on appelle le présent narratif. C'est pareil. D'accord? D'accord, j'ai compris. Voilà, voilà. Merci. Alors, on passe de rien, on passe au paragraphe 4. Firdaus, Firdaus. Oui, madame. Vas-y, Firdaus. Plein de gratitude, l'enfant faire souvent de son mieux pour satisfaire sa grand-mère en lui disant. Lis toute la phrase, Firdaus, lis toute la phrase. Oui. Si tu n'es être dans ma vie, je serais sans doute perdu. D'accord. Alors. Plein de gratitude, l'enfant faisait souvent de son mieux pour satisfaire sa grand-mère. Alors pourquoi faisait, justement, c'est correct évidemment, mais pourquoi? Souvent. Voilà, parce qu'on a souvent. Voilà, car il y a souvent. Tout à fait, oui. Si tu n'étais pas donc, dans ma vie, j'ai le si. Avec le conditionnel présent. Très bien, avec conditionnel présent. Et dans ce cas, oui. J'utilise l'imparfait. Tout à fait. Si tu n'étais dans ma vie, je serais sans doute perdu. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci, Firdaus. Alors, on passe. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vas-y. Je peux parler? Oui, bien sûr. J'ai une question. Oui. Est-ce que dans le concours, on a une leçon de conjugaison qui s'appelle le conditionnel présent et le conditionnel passé, car notre prof nous a éduqués dans une heure cette leçon toute seule? Ben, écoute-moi. Le conditionnel présent, c'est supposé connu. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait en 8e année dans le module 5. Donc, les élèves de la 9e année sont censés savoir qu'est-ce que le conditionnel présent et comment on conjugue un verbe au conditionnel présent. Pour le conditionnel passé, vous ne l'avez pas fait, moi non plus, je ne l'ai pas fait avec mes élèves parce que normalement, c'est une leçon qu'on fait dans le module 5 et on est arrêté au module 3. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Moi, ce que je vous demande, c'est de reconnaître, savoir que ce temps-là, c'est le conditionnel passé. C'est-à-dire, quand vous rencontrez ce temps-là, vous savez qu'il s'agit du conditionnel passé. Mais on ne va pas vous demander de conjuguer un verbe au conditionnel passé, mais on vous demande de conjuguer à l'imparfait ou bien au plus que parfait. Ici, par exemple, dans la phrase, dans le paragraphe 3, prix de remords, j'ai la phrase « Si j'avais été un enfant sage, je n'aurais jamais subi un tel châtiment. » Ici, le conditionnel passé m'a juste permis de savoir que je dois conjuguer mon verbe au plus que parfait. Ici, dans cette phrase aussi, dans la phrase 4, dans le paragraphe 4, « Si tu n'étais pas dans ma vie, je serais sans doute perdu. » Je serais, c'est le conditionnel présent. Mais ici, j'ai besoin du conditionnel présent parce que, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir que c'est le conditionnel présent parce qu'il m'a permis donc de savoir que je dois conjuguer mon verbe à l'imparfait. Parce que quand j'ai si plus, je vais mettre ici, entre parenthèses. Alors, si plus imparfait,
Ça donne donc conditionnel présent. Voilà. Et le conditionnel présent, je dois le reconnaître. Voilà. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de conjuguer, mais de reconnaître. Mais quand je vous dis, c'est censé, vous êtes censé le connaître. Vous êtes censé connaître le conditionnel présent parce que c'est, vous l'avez vu en 8e année, fin d'année. Alors, je continue. De rien. J'espère que je t'ai répondu. Aïchek, j'espère que je t'ai répondu et que tu as compris. Oui, merci. Bonne nuit. Je t'en prie. Bah, tu restes avec nous, tu vas pas partir maintenant. Oui. Oui, évidemment. Elle est, pardon. Oui, elle est. C'est bon, tu as la parole, elle est. Bonsoir, madame. Bonsoir, elle est. Ce soir, pour son anniversaire, il va vouloir lui faire une surprise et lui offrir un cadeau pour lui dire à quel point il aimait. Alors, ce soir, pour son anniversaire, le verbe vouloir lui faire une surprise et le verbe offrir un cadeau pour lui dire à quel point il l'aimait. D'accord. Alors, où est l'indication temporelle? Ce soir. Ce soir, évidemment. Ce soir. Ce soir, c'est-à-dire j'ai une indication temporelle précise. Je vais conjuguer le verbe vouloir à quel temps? Passé simple. Donc, conjugue. Il. Attends, écoute-moi, écoute. Conjugue le verbe vouloir au passé composé. Au passé composé, qu'est-ce qu'on dit? Il veut. Au passé composé, c'est pas le présent? Il veut. Ah, passé composé, d'accord. Il a voulu. Il a voulu. C'est la même chose qu'au passé simple. Donc, il voulu lui faire une surprise et lui. Vous voyez, c'est pas difficile la conjugaison du passé simple. N'est-ce pas? Un peu difficile. Bon, d'accord, allez, continue. Et il lui. J'ai le et. Et c'est le passé simple. Voilà. Cherche, trouve. Écoute-moi. Je l'ai déjà dit. Le verbe souffrir, le verbe ouvrir, le verbe découvrir, le verbe offrir au passé composé, ils finissent par ERT, comme j'ai offert, j'ai souffert. Mais au passé simple, il n'y a pas une terminaison pareille. Alors, ces verbes-là, ils prennent la terminaison avec I. Donc, j'aurai quoi? Il lui offrit. Voilà. Il lui offrit. Je vous ai dit, c'est pas difficile le passé simple. Il suffit juste d'avoir quelques petites astuces, c'est tout. Alors, merci. Oh, voilà, on a presque fini. Donc, l'exercice, dernier paragraphe. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur les questions. J'espère, Madame Maïsam, je suis désolée, Maïsam. Attends, lève la main, Maïsam. Je vais te chercher. Alors, Ilef n'a pas pris la parole ce soir. Oui, alors Maïsam. Voilà. Je l'ai trouvé, Maïsam, c'est bon. Ah, il y a Maïsam. Bonjour, madame. Bonsoir, Maïsam. Tu n'es pas fâchée contre moi, j'espère? Non. Voilà. Parce que vous savez, vous êtes nombreux. Et du coup, je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Donc, j'essaye de temps à autre de jeter un coup d'œil sur ce que vous m'envoyez. Et du coup, j'essaye de donner la parole à tout le monde, quoi, au maximum. Bon, vas-y. Gary Wilson se plaindre souvent de l'incompréhension. Il s'appelle Gary Wilson. Ah, et c'est un texte aussi extrait du roman La photo qui tue. C'est un petit roman, c'est des petites nouvelles. Donc, il s'appelle Gary Wilson, oui.
Gary Wilson se plaindre souvent de l'incompréhension de sa mère. Il y a souvent, ça veut dire on va conjuguer au passé C'est simple. bien. Voilà. Hein? À quel temps? Passé simple. Avec souvent au passé simple. Une action qui se répète au passé simple. L'imparfait. Bien sûr. Gary Wilson, donc, se plaindrait. Non, je l'ai fait tout à l'heure. Se plaigner. Voilà, avec GN. N'oubliez pas le verbe se plaindre, ça se conjugue avec GN. Oui, continue la phrase. Et on a aussi l'expression, on a aussi l'adverbe parfois. Donc aussi, c'est une action qui se répète. Voilà, désobéir. Oui, conjugue. Désobéir. C'est un verbe qui appartient à quel groupe? Le verbe désobéir ou le verbe obéir, il appartient à quel groupe le verbe? Troisième. Non, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe, oui. C'est-à-dire, à l'imparfait, il doit nécessairement prendre deux S. Donc, j'ajoute les deux S. Désobéissez. Voilà, désobéissez. Donc, on fait attention. Le verbe, il appartient à quel groupe? Parce que ça vous aide pour la conjugaison. Voilà, merci. Allez, à toi, Ilef. Ilef, tu as la parole. Clique sur ton micro. Bonsoir, Ilef. Vas-y. Un soir, il lui dit. Passé simple. Très bien. C'est le passé simple parce que j'ai un soir. Voilà. Il lui. Continue, madame. Continue. Jusqu'à P. Hein? Continue. Si tu avais été. Si plus la plus parfait égale conditionnel passé, madame. Alors, on a le si. Si. Et le verbe, il est conjugué à quel temps? Au plus que parfait. Si tu avais été. Non, là. Nous aurions pu. Voilà, très bien. Donc ici, je dois conjuguer justement. Plus que parfait. Voilà. Conjugue au plus que parfait. Si tu avais été. Voilà, tu avais été. Très bien, Ilef. Très bien, merci. Merci. Alors, on finit avec... alors, avec qui? Je veux... Ranim. Khalil. Imen. D'accord. Ok, Imen. Et là, je reviens à Ranim. Ranim, ton micro ne marche pas? Non, il marche. Alors, prends la parole et ne pleure pas. Allez, fini. Finis la dernière phrase. Oui. Madame, avant de finir, je peux vous questionner quelque chose? Oui, me demander quelque chose. Oui, me poser une question. Vas-y, je t'écoute. Madame, d'ailleurs, et depuis que sa maman, lui, le verbe interdire, d'ailleurs, elle est aussi donc une indication temporelle ou non? Ici, non, ici, c'est pas, là, c'est pas une indication temporelle, c'est plutôt un articulateur logique pour assurer la transition entre les deux phrases. Donc le d'ailleurs, voilà, le d'ailleurs, laisse-le de côté. Concentre-toi justement sur depuis que. Depuis que sa maman. Donc, on a quel rapport? La postériorité. Très bien, voilà. Oui. Depuis que sa maman, lui, donc, madame, passé simple. Attendez. Le passé simple et le verbe faire, on va le conjuguer à quel temps? Ah, non, plus que parfait. Voilà, donc le verbe interdire, je dois le conjuguer au plus que parfait. Avait interdit. Voilà. Alors, justement, depuis que sa maman lui avait interdit. Voilà, de dire de gros mots, il n'ont au passé simple. Pourquoi le passé simple? Parce que
Madame, j'ai vu depuis que et j'ai dit que attends, je t'explique quelque chose. Quand on dit plus que parfait, et bien sûr, il y a un rapport, on a dit le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait et aussi au passé simple, pour les deux. D'accord? Mais ici, je dois comprendre pour le verbe. Alors, là j'ai un petit problème. Est-ce que je dois conjuguer le verbe faire avec, c'est-à-dire, est-ce que je dois le conjuguer au passé simple ou bien à l'imparfait? Parce qu'au début, c'est le plus que parfait, ça c'est clair. Mais le passé simple et l'imparfait ce sont, c'est-à-dire, deux temps postérieurs au plus que parfait. Oui. Donc, depuis que sa maman lui avait interdit de dire de gros mots, faire qu'à sa tête, c'est-à-dire il fait ce qu'il a envie de faire tout le temps. Il n'en faisait pas. Voilà, il n'en faisait. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc là, c'est l'imparfait. Très bien, parfait. Merci. Alors, j'espère que cette séance vous a été bénéfique. Bon, on m'a demandé de reculer un peu pour faire une capture, d'accord, mais bien que de toute façon, je vais vous envoyer, je vais partager le document. Je vais le partager. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, madame. Ben, de rien. Alors, attendez, je Madame, regarde. Attendez, je vais. Attendez une seconde. Je regarde les. Alors, je regarde vos questions. Alors, madame, Yessine, je suis désolée. Une seconde. madame, Attends. d'accord. Attends. Merci beaucoup, madame. Oussema Bengamra, de rien. Oussema, d'accord. Ben, de rien, Yessine. Soumaya, de rien. Eya aussi, de rien. Pourtant, je ne t'ai pas entendu, Eya. Sur la page, je vais tout partager sur la page Facebook de Al Mourabi. Donc, s'il vous plaît, suivez. Bon, là, pour aujourd'hui, c'est la dernière séance de gratuité. À partir du mois de juin, donc, il y a une offre, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Taqwa, d'accord, Taqwa. Une seconde, je reviens à toi. Alors, Taqwa. Taqwa, lève la main pour que je puisse te repérer. Taqwa, voilà. Je suis désolée. Taqwa, vas-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, Taqwa, je t'écoute. Hein. Madame, quand on a un rapport de postériorité et le verbe de la principale au passé simple, quel temps on utilise pour la proposition subordonnée? L'imparfait ou le passé antérieur? Utilisez le plus que parfait. Le plus que parfait. Allez, utilisez le plus que parfait. Tu sais pourquoi? Bon, vous pouvez, normalement, la règle dit quoi? Utiliser le passé antérieur. Mais est-ce que vous avez étudié le passé antérieur en classe? Taqwa. Non. Non, vous ne l'avez pas dans le programme, vous ne l'avez pas. Donc, quand vous avez un rapport de postériorité, quand vous avez le passé simple ou bien l'imparfait ou même le passé composé, vous pouvez utiliser le plus que parfait parce que le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à d'autres actions déjà passées au passé. Est-ce que tu m'as compris? Mais le passé antérieur, vous ne l'avez pas étudié, ça ne fait pas partie de votre programme. Donc, vous ne l'utilisez pas. On ne demande pas aux élèves, quelque chose qu'on n'a pas dans le programme. C'est clair? D'accord, merci. D'accord. Allez, heureusement, j'ai entendu ta voix. Bonsoir. Yumna, attendez, Yumna, pourquoi on a utilisé le plus que parfait dans la dernière phrase? Parce qu'on a un rapport de postériorité, on a depuis que. Yasmine, de rien. Yusr, de rien, bien que je t'ai pas entendu. Mohamed, de rien. Yassine Moussa, tu as une question? Vas-y. Yassine.
Yassine, Yassine, Yassine. Yassine, il a une question. Ah, d'accord. C'est bon, Yassine. Yassine, tu as la parole. Salut, madame. Oui, vas-y. Quelle est ta question, Yassine? Je t'écoute. Non, j'ai t'a demandé. Ah, d'accord. Oui, Donc, d'accord. tu vas partager les Oui, documents dans le oui, je vais partager sur la page Facebook, de cette Al-Mourabi. plateforme. Oui, Voilà. ok. D'accord. Ok, madame. Allez, je vais Merci. vous envoyer un petit message à tous. Voilà. Avant de finir de lire les... Ben, de rien, je suis comblée là. Madame, Ranim, votre prof, il n'a rien à faire dans la vie? Comment faire le module 5? non, On a à peine fini le module 3, moi. J'ai à peine fini. en classe, on a fait le module 4, métier d'hier, métier d'aujourd'hui, mais en ligne, on a fait le module 5, musique Ah, pour tous d'accord, les... il a voulu finir... donc, il a voulu finir le programme. Donc, moi, avec mes élèves, au fait, on a fait que de la révision. C'est pas grave. L'année prochaine, en tout cas, au début de l'année, après le concours, Inch'Allah, tout le monde, je vous le souhaite du fond du cœur. Donc, c'est sûr, Maniha, on va reprendre les 2 derniers modules en classe avec vos profs. Oui, elle nous a dit ça aussi, que l'année prochaine, nous... Tout à fait. Au revoir, Khalil. Madame, la séance est finie? Bah oui, j'ai fini. Là, je suis en train de lire vos questions. Il y a beaucoup de remerciements. Montassar, il a une question. Oui, ok, madame. Au revoir. Montassar, oui, je t'écoute, Montassar. Oui, madame. Bonsoir, madame. Est-ce qu'il y a d'autres emplois pour l'imparfait? Non, Montassar. On utilise l'imparfait pour la description. On utilise l'imparfait pour donc la description, une action qui dure, une action qui se répète, une action habituelle. Ou bien quand j'ai si, et après j'ai un verbe au conditionnel présent. L'un de vous maintenant, l'une de vos camarades m'a demandé maintenant comment on conjugue. D'accord, vas-y, pose ta question. C'est quel module intégré dans le concours? 1, 2 et 3, c'est tout. Le module 4 et 5, non. Ils ne sont pas inclus. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Eid Mabrouk. Merci. Bon, je réponds à la question du conditionnel. Alors, le conditionnel présent, c'est la base du futur, plus terminaison de l'imparfait. Par exemple, le verbe avoir avec tu au futur, on dit tu auras à la fin AS. Au conditionnel, tu aurais à la fin AIS. Et le conditionnel, donc, exprime une action dont on n'est pas sûr de sa réalisation, exprime l'imaginaire. Voilà, c'est tout. Encore une question? Voilà. Oui, Tesnim, oui, il y a les autres. Écoutez, celui qui a raté les séances précédentes que j'ai faites, en fait, j'ai fait 4 séances. Aujourd'hui, c'est ma 5e séance. Vous allez sur YouTube, ou bien même sur la page Al-Mourabi, ou bien sur YouTube, vous cherchez Al-Mourabi, pareil, et vous allez trouver donc tous les enregistrements des séances que j'ai faites. J'ai travaillé sur comment répondre à une question de compréhension, j'ai travaillé sur l'expression du temps, c'est-à-dire dans la phrase simple, dans la phrase complexe, avec des exercices, etc. J'ai fait 2 séances d'expression écrite, et en fait, la séance d'aujourd'hui sur la concordance des temps. Oui, je serai sans doute perdue. Mariam, oui, c'est le conditionnel passé, tout à fait. C'est bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions.
Vraiment, Madame, ça fait plaisir, oui. est-ce Oui, que madame. vous pouvez nous donner un sujet? Est-ce que vous pouvez nous donner un sujet à rédiger pour ceux qui sont intéressés? Moi, je vous conseille de rédiger le sujet de 2017, de l'épreuve de 2017. D'exploit Alors, sportif. oui, épreuve 2017, faites l'essai. Voilà. Je vais envoyer à tous. Voilà. Épreuve 2017. Qu'est-ce que tu veux, Firas? Ah non, non, c'était vieux là. Non, Firas, c'est bon. Imen? Madame, Oui, j'ai deux questions. oui, vas-y. Par exemple, dans la phrase « Il a dédié son succès à sa mère », est-ce qu'on dit « Il lui a dédié son succès » ou « Il a dédié son succès à elle » ? Non, il lui a dédié son succès. Ah, d'accord. Donc, Et quand on dit... j'utilise pas un pronom personnel tonique. D'accord? J'utilise aton, c'est-à-dire lui avant, c'est-à-dire placé avant le verbe. Voilà. Une autre question? Tu as une deuxième question? Oui? Oui. Et quand on a, par exemple, le champion a gagné 2 trophées. Quand on dit le champion en a gagné 2, est-ce qu'on fait le... Non, pas d'accord. Non, pas d'accord du participe passé avec le pronom personnel en. Non. Non, j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais me demander. Non, pas d'accord avec le en. Pas d'accord. Et le i aussi. Le i, le y? Oui. Écoute, on ne fait jamais d'accord avec le c, oui. On fait un accord. Les accords, c'est-à-dire on les fait avec quand on a un COD, pronom personnel COD, placé avant le verbe. C'est bon? D'accord, merci madame. De rien. Firdaus, tu as une question, Firdaus? Non, madame, désolée. Non, c'est pas grave, non, c'est rien. Très bien, alors je pense qu'on a fini pour ce soir. Donc, j'espère qu'il y aura ceux qui vont finir avec moi la révision pendant le mois de juin. J'espère vous retrouver. Et voilà. Alors, je vous dis tous, Inch'Allah, Eid Mabrouk, révisez bien, et voilà. Et j'espère, Merci, madame. Et j'espère vous revoir pour la révision. Merci, madame. Merci. Eid Mabrouk, tout le monde. Au revoir. Eid Mabrouk, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, madame, et bonne nuit. Bonne nuit.